बीत्या होगा। तो मैं आने वाले समय भी यही खास करदा कि तुहाडा जिहड़ा समा हैगा वो बहुत खुशियां ते खेड़ियां भरिया बीते। अज जिस टॉपिक बारे गल मैं करनी चाहना हैगा वो ये है कि ऐसे ही जिहड़ा जून ते सितंबर दे विच 2 औरतां दा कतल केरला में करता गया, सैक्रीफाइस जिन्होंने कहते हैं, बली देती गई। उत्थे उन्होंने 2 औरतों को बरगला के लैके आंदा गया तो उत्थे तंत्रक एक मोहम्मद शफी सी ते उहदे नाल बिलावल सिंह ते उहदी पत्नी लैला, इन्हां ने जिहड़ा हैगा उहदा पहलां तां बहुत बेरहमी नाल उन्होंने टॉर्चर किया, उन्होंने बहुत सीए थे ते उस तो बाद उन्हों दा कतल करता। ये जिहड़ियां 2 औरतां सी, एक औरत जिहड़ी सी उहदा नाम रोसली 49 ईयर ओल्ड सी ते दूसरी औरत 52 साल की पदमा सी। ये बेचारियां लॉटरी टिकटां बेचदियां होंदियां सी ते इन्हां नूं किसी न किस तरह झांसे विच लैण दा कि तुहाडे जिहड़े हैगे आ बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, तुसीं बहुत सारी अमीर हो सकदियां हैगियां, पता नहीं की कुछ कीता इन्हां ने। ते उन्हां नूं जिहड़ा हैगा झांसे विच फसा के जून विच ऐसे साल दे जून दे विच जिहड़ा पहला उन्होंने रोसली नूं जिहड़ा 49 ईयर सी उन्होंने टॉर्चर करके उसका कतल किया गया, उन्होंने बली ते चाढ़िया गया। दूसरा फिर जिहड़ा हैगा सितंबर दे विच जिहड़ा इस दूसरी औरत 52 साल की पदमा उन्होंने जिहड़ा हैगा बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके तो फिर उसका कतल करता गया। तो उस तो बाद उन्हां दीयां बॉडीज़ नूं बहुत बेरहमी नाल टोटे करके जिहड़ा ये बिलावल सिंह सी उहदे घर दे कोल ही उन्होंने किसी टोए दे विच उन्होंने दब दिता। तो ये जिहड़ियां घटनावां हो रही हैगियां, मैं टैलीफोन लाइन जी साड़ी हुण तो खुलियां हैगियां 0300 770 2246 तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल्स कर सकते हैगे। तुहाडा इन्हां तंत्रकां बारे की विचार है? जिहड़े ये तंत्रक हैगे आ ये जिहड़े क्लेम करते हैगे गैबी शक्तियां नूं कि असीं तुहानूं धन दौलत जिहड़ा हैगा तुहाडे घर भर देवांगे, तुहानूं कोई सरीरक बीमारी हैगी है वो भी असीं ठीक कर सकते हैगे, तुहानूं कोई मानसिक बीमारी है वो भी असीं ठीक कर सकते हैगे। तुहाडा इहदे बारे की ख्याल हैगा? हेलो जी, कौन थे जी, कित्थों बोल रहे हैं जी? हेलो डॉक्टर, मैं शीतल सिंह गिल बोल रहा जी। शीतल जी, तुसीं की कहना चाहोगे इस मसले बारे? डॉक्टर साहब, पहला तो तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा हैगा, तुसीं अज फिर एक अजिहा टॉपिक लैके आए हैं जिहड़ा कि पिछले हफ्ते इत्थे इंटरनेशनल मीडिया दे भी ध्यान विच आया। इत्थे BBC ने, मेल वर्गे पेपरां ने, होर कई पेपरां च मैं देखिया हैगा ते उहदे विच इहो हैडलाइनां बड़ियां हैगियां। ये केस जदों पिछले इस मंगलवार तो पिछले मंगलवार इहो केस पुलिस ने रजिस्टर किया हैगा ते बुधवार दे पिछले बुधवार इस बुधवार तो पिछले बुधवार ये सारियां पेपरां दियां फिर हैडलाइनां बनियां। भारत का नाम एक फिर जिहड़ा आ काले धब्बियां विच लिख दिता ते जिथे इदां दियां अज 22वें 2022 दे विच पहुंच चुके हैगे आ। बड़ियां रिसर्चां हो गईयां, बड़ियां लोक जिहड़ियां साइंसदानां ने काढा कढ दित्तियां। इहो जी कोई गैबी ताकत नहीं जिहड़ी कि मनुख का सुभाव बदल देवे, मनुख दे बारे कुछ इदां दा प्रतिक्रम कर देवे कि जिहड़ा कि विदाउट किसी कारणा तो इहो जिहड़ी घटना जदों इहो अज वापरी हैगी आ, जिहदे विच कहते हैगे आ कि ये बाबियां को एक तंत्रक हैगा वो क्लेम करदा सीगा मेरे को काला इलम आ, मैं सारा कुछ गॉड ने मैनू ताकत दित्ती जो आ तां मैं हर तरह की तब्दीली कर सकदा हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ बच्चे तो बांझ औरतां आ उन्हां नूं और बच्चा पैदा हो सकदा, जिन्हां को धन दौलत नहीं उन्हां को धन दौलत आ सकदी आ। जे मींह नहीं पैंदा ये भी क्लेम करदा कि मैं असीं मींह भी भरा दिंदा फिर हर एक तरह की जे कोई भी किसी तरह की डिसीज आ ते वो भी जिहड़ी हैगी आ मैं वो क्योर कर सकदा भावें किन्नी भी क्रोनिक डिसीज आ। इहो ये तंत्रक ने इहो 2 औरतां नूं बरगला लिया कि हाँ तुहानू लैटरी दे विच कुछ वध जिहड़ी आ मैं धन दवा सकदा आ। इहो औरतां दोनों नूं जिद्दां तुसीं दस्सिया हैगा
ਪਦਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ 49 ਈਅਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਟਰੇਸ ਆਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੰਤਰਿਕ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲੈਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਗਾਵਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਗੋਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਊਗੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੋ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗਾਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੁਣ DNA ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਗਾਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਇਹੋ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅੱਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਇੰਨਾ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, USA ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਸੋਂ ਆਏ ਬਾਬੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
जो ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਹੋ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 2-2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, 3-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ 2-2 3-3 ਬਣਾਇਓ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4-4 ਕੋਈ 3-3 4-4 ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਕੰਮ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ 100 ਵਰੇ 100 ਨਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਪਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀਤੋ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ IWU ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਟਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਸਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਬੈਕ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਲੀਐਸਟ ਰਿਵਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਸ ਰਿਵਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ and all that, plus there's so many other things, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੋਲੂਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਡਿਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਮਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ 50-50 ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡੂ ਦ ਵੇ ਦੇ ਡੂ ਥਿੰਗਸ is totally contrary to what the surrounding environment ਦੇ ਵਿੱਚ acceptable ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੋਂ 5000 ਪਾਉਂਡ ਲਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਸਮ ਫਿਗਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 500 ਪਾਉਂਡਸ ਫਿਗਰ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਿਗਰ, ਯੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਆਲ ਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਅਨਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, USA ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਸੋ ਸੈਡ ਐਂਡ ਐਂਗਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ, from birth to growing up to marriage and having children, and ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ how can one person know everything in life? ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆ, ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਹਿਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਦੈਟ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੋਲਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਬਰਗੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ MP ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜਨਾਨੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਦਿਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਟੋਲਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਇਸੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੱਪੇ ਆਉਣ ਅੱਛਾ ਓ ਡੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੌੜੀ ਟੰਗਦੇ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੋਪੜੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੌੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਧਾਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੋ ਮਗਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਈਫ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਾਰਬੈਰੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਔਰਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 50-50, 60-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇਤੀ,
ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲਾਤੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ, ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਡ ਐਂਡ ਈਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਵਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਗਰੂਸਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 49 ਈਅਰ ਓਲਡ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਗਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਬਲੀ ਚਾੜਤਾ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲੈਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DNA ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 0300 770 2246। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਵੀਕਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਸਟ ਮਿਸਿੰਗ ਇਟ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਇਜ਼ ਪਾਸ, ਯੂ ਨੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂ ਟੋਟਲੀ ਨੰਬਰ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, you all came with a sledgehammer to dismantle this, thank you very much. You didn't come with a small thodi, all of you came with a sledgehammer. No, thank you all very good, very intellectual, very seasoned callers, and really learned a lot from them. Thank you. And doctor, short ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੰਤਰਿਕ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। तो मैं दस मैं थोड़े गल की सी, मैं डॉक्टर साहब का टेलीफोन आया है तो मैंने कहती भी ये तो लंडन के एक दो वीक हुई कि एक बच्चा मारता है, पर मैं क्योंकि मैंने हाले डिटेल च नहीं पता करके मैं इस करके डिस्कलोज नहीं करांगा, पर इत्थे भी कई गल्लां हुई बाहर पिछे भी हुई है। हाँ जी, पिछे भी हुई और किड्डी डॉक्टर साहब किड्डी ट्रेजरी की गल है, किड्डी मतलब अज के जमाने के असीं इहो जिहियां नकमियां गल्लां मगर साडा समाज पिया आ। पर डॉक्टर साहब असल च ना ये साडा जिहड़ा ना सिस्टम जिहड़े साडे मुल्क दा जिहड़े मैं किसी धर्म ते नहीं बोलदा डॉक्टर साहब,
ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹਣ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਔਰਤਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਡੰਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਐਡੂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਤਾਂਤਰਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰਬਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਸੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1-1.5 ਮਿੰਟ ਚ ਮਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਭਈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਨੌਟੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੰਡੇ 2-3 ਖੇਤ ਬਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਬੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਲੱਸੀ ਆਈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਆਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਣੀ ਨਾ ਆਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਬੇਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰੈਣੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ 10-15 ਸਵਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਡੀਕ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੇਖਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੈਣੀ ਬਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾ ਦੱਸੇਂਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਸਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਸ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਰਵਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਟ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੋ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਆਈ ਗॉट ਹੈ ਆਮ ਸਕਦੇ। ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬਾਬੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਵੇਦ ਹੀਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਦਰ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੇ ਬਾਟੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪੈਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਜਦੇ ਬਿਰਦੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।